بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جنید اعظم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل مبارک پر۔ جب ضلالت انسان کے مقدر میں ہوتی ہے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا ہی کام نون لیگ والے اب کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ ملک میں موجود نہیں ہیں اور آپ جناب علی موجود ہیں ایک ایسی جگہ پر جو کہ پاک جگہ ہے، لیکن وہاں پر بیٹھ کر آپ ایسے فارمولا بتا رہے ہیں جس سے آپ پاکستانی قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا کیا گیا ہے، کس نے کہا ہے، اور ساتھ میں اسی شخص نے جس نے یہ ٹویٹ کیا، اسی شخص نے ایک اور ضلالت جو ہے اس کے مقدر بنے، اس کے مقدر کا حصہ بنے۔ اس نے ایسا کام کیا ہے کہ عوام جو ہے وہ غصے میں ہے۔ جی ہاں، میں خواجہ آصف کی بات کر رہا ہوں۔ خواجہ آصف نے اب کیا کر دیا ہے کہ نون لیگ ویسے ہی شرمندگی کا سامنا کر رہی ہے، اور اب خواجہ آصف صاحب جو 2 نمبر طریقے سے جیتے ہیں، انہوں نے ایک تو ٹویٹ ایسا کیا، دوسرا انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا ہے جس پر ساری عوام انہیں اچھے الفاظ میں یاد کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین گرامی، الیکشن کروائیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ الیکشن کروائیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے آپ کے ساتھ۔ ساتھ میں ہم بات کریں گے عمران خان کو رہا کرو، جو تحریک ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت کہاں پر ایک بہت بڑا جو احتجاج ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، اور یہ طاقتور جو حلقے ہیں یا پھر اسلام آباد والے جو ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بھائی اب عوام کا کیا کیا جائے۔ ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں، اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ساتھ میں کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور آگاہ کیجئے۔ ناظرین گرامی، ایک طرف تو آپ 2 نمبر طریقے سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا آپ ایسے بھونڈے طریقے اور مذاق اڑانے کے مترادف آپ عوام کے سامنے ٹویٹ رکھ رہے ہیں۔ A Tale of Two Cities ایک ناول ہے جس میں انقلاب دکھایا گیا۔ یہ فرینچ جو ریولوشن تھا اس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اب جو اس ناول کا رائٹر ہے ڈکنسن، اس نے جو اس میں باتیں لکھی ہیں یا پھر جہاں سے عوام نے سپارک لیا، جو غریب طبقہ تھا، جو پسا ہوا طبقہ تھا، جس کے پاس کھانے کو واقعی روٹی نہیں تھی، انہوں نے جب جا کر احتجاج کیا محل کے سامنے، تو شہزادے نے بالکنی سے آ کر مذاقن کہا کہ اگر آپ کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے تو آپ بریڈ کھا لیں۔ یہ مذاق اڑایا تھا اس نے، اور ان لوگوں نے غیرت کھا لی، ان کی غیرت جو ہے وہ جاگ گئی، اور انہوں نے ایسا انقلاب برپا کیا جس کی مثال آج تک دنیا دیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی کام خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب عمرے کی ادائیگی کے دوران قوم کے نام اہم پیغام دے رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے جناب علی پکوڑا جو ہے اس کا فارمولا بتایا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سٹینڈرڈ جو پکوڑا ہے اس میں 13 گرام جو آئل ہے وہ لگتا ہے، اور 3 گرام آئل جو ہے وہ اسے ابزارب کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ایک پکوڑا افطار میں کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 150 ٹن جو ہے وہ آئل ایک دن کا لگتا ہے، اور تقریباً 600 لیٹر جو ہے وہ آئل 90 ملین، اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ $316 پر ڈے پڑتی ہے، اور آئل جو ہے وہ 9.5 ملین ڈالر کا پر منتھ پڑتا ہے۔ لہذا پکوڑا جو ہے وہ اوائڈ کریں، اور ایک پکوڑا جو ہے وہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو 9.5 ملین روپے آپ ایک مہینے کے بچا لیں گے۔ خواجہ آصف صاحب، آپ بہت اچھے آپ نے کیلکولیشن کی ہے اور غریب عوام کا آپ نے مذاق اڑایا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، تو کیا یہ آئل آپ عوام کو فری مہیا کر رہے ہیں؟ کیا عوام جو 25 کروڑ پاکستان کی یہ عوام ہے جنہیں آپ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، آپ نے ان 25 کروڑ عوام کو کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ حکومت اپنے کھاتے سے دے رہی ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ عوام مہنگے داموں آئل لے کر، آپ اگر آئل کی جو پیداوار ہے یا پھر جو اس کی لاگت آ رہی ہے وہ 200 روپے ہے، عوام آپ سے 600 روپے کا وہ آئل خریدتی ہے، آپ 400 روپیہ جو ہے وہ بچا رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ اس غریب عوام کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اس شہزادے نے فرینچ ریولوشن جب آیا تھا، ریولوشن آیا تھا، اس عوام کا اڑایا تھا۔ بات صرف یہ نہیں ہے، آپ نے مزید جو ضلالت ہے وہ اپنے مقدر میں شامل کرنے کے لیے علامہ اقبال کی والدہ کے نام سے جو منسوب ہاسپٹل ہے، جسے تحریک انصاف نے بنوایا تھا عمران خان نے، خواجہ آصف صاحب نے وہ ہاسپٹل جو ہے اس کا نام تبدیل کر کے اپنے والد کے نام پر اس ہاسپٹل کا نام رکھ لیا ہے۔ اب دیکھیں،
काम इनके देखें कि इनके वालिद साहब ने कौन सा ऐसा तीर मार दिया है, इनके वालिद साहब ने मुल्क की कौन सी खिदमत कर दी है कि जनाब अली हॉस्पिटल का नाम जो है वो बदला, और जो अल्लामा इकबाल साहब की वालदा का नाम था, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वालदा के नाम से मंसूब हॉस्पिटल था, उसका नाम बदल दिया है। आप अवाम को कहते हैं कि अवाम फजूल खर्ची ना करे, हालांकि अवाम खा रही है। रमजान मुबारक एक वाहिद महीना ऐसा है जिसमें आपका दस्तरखान जो है वो अल्लाह पाक की रहमतों से भर जाता है, चाहे वो गरीब बंदा ही क्यों ना हो, क्योंकि स्पेशल एहतमाम किया जाता है अफ्तारी के वक्त पर। लेकिन ख्वाजा साहब ने मजाक उड़ाया है। आप वजीर आजम हाउस के मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो 4 गुना देने का अगर ऐलान करते हैं तो ये फजूल खर्ची नहीं है। तो आप IMF से गरीब लोगों के नाम पर पैसे लेकर अपनी अयाशियां करते हैं, ये फजूल खर्ची नहीं है। आपने तनख्वाहें ना लेने का ऐलान किया है, लेकिन आप सरकारी खाते पर, अभी आप सारे वहां पर मौजूद हैं पाक जगह पर, आप सरकारी खाते से वहां पर उम्रा कर रहे हैं। क्या ये अवाम के हक पर डाका आप नहीं डाल रहे? तो आप ऐसी बातें खुदारा ना करें। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते कि आप एक हारी हुई सीट जीत कर 2 नंबर तरीके से, एक खातून से आप इस कदर बुरे तरीके से हारे हैं, उसके बावजूद उसके बाद आप फिर ऐसी बातें कर रहे हैं, ये आपको जेब नहीं देता। अवाम जो है उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को हाथों हाथ लिया है। क्यों? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने काम ही दोनों ऐसे कर दिए हैं। इसके साथ नाज़रीन ग्रामी एक बड़ा चैलेंज जो है वो दिया गया है और ये कहा गया है कि आप इलेक्शन करवा लें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ताकतवर जो हल्के हैं उन्हें 8 फरवरी को अवाम ने हरा दिया है। उन्होंने इमरान खान को वोट नहीं दिया, उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में वोट नहीं दिया। उन्होंने ये ताकतवर हल्कों ने जो जुल्म सितम ढाए, जिस तरीके से उन्होंने अवाम को हांकने की कोशिश की, अवाम ने अपना वोट देकर उन्हें बता दिया कि भाईजान हम यहां पर मौजूद हैं। अवाम ने उन्हें शिकस्त दी है और 2/3 अक्सरियत से उन्हें शिकस्त दी है। उस दिन के बाद नाज़रीन ग्रामी जो ताकतवर है उन्होंने अवाम के ऊपर एक ये जो चेहरे मुसल्लत किए हुए हैं और मुल्क का इन्होंने मजीद जो है हशर नशर कर दिया है। अब ये इलेक्शन करवा लें, अभी इलेक्शन करवा लें। अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो ये जो इक्का दुक्का सीट इन्होंने जीती थी, ये सीट भी अवाम इन्हें जीतने ना दे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमाद अजहर साहब ने ये ट्वीट किया है और इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो बना बनाया है। नून लीग अपना बयानिया सेट करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे से भोंडे उनके बयानात आते हैं कि जो बयानिया वो तश्कील देने की पूरी कोशिश करते हैं वो बयानिया जमीन बोस हो जाता है। तहरीक इंसाफ पर अल्लाह पाक का खास करम है कि तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो बना बनाया है। इस वक्त अगर इलेक्शन करवा भी लेते हैं तो तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 नहीं, वो 3/3 अक्सरियत से कामयाब हो जाएगी और ताकतवर हल्के साथ में जितनी भी ये चोर लुटेरी जमातें हैं इन्हें इनकी औकात जो है वो पता चल जाएगी। वहीं पर नाज़रीन ग्रामी इमरान खान के जो टाइगर हैं वो छा गए हैं। इमरान खान रिहा करो जो तहरीक है वो आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस तहरीक ने ताकतवर हल्कों को सोचने पर मजबूर लाजमी किया होगा कि ताकतवर हल्के परेशान है कि अवाम दोबारा से जनाब अली ऊपर आना शुरू हो गई है। अवाम कह रही है कि इमरान खान को रिहा करो। आज चौथा रोज है कि हर रोज मुल्क के किसी ना किसी शहर में बहुत बड़ा जो एहतजाज है, बहुत बड़ा जो क्राउड है अवाम का, वो सड़कों पर होता है और उनकी एक डिमांड है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब ये दरगई मालाकंड है जहां पर इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत बड़ा जो है वो एहतजाज इस वक्त जारी है और खान साहब के हक में जो है वो नारेबाजी की जा रही है। इमरान खान की गैर कानूनी कैद से रिहाई और मुराद सईद के तहफ्फुज के लिए जो एहतजाज है वो इस वक्त जोर पकड़ रहा है। अब क्या करेंगे? लाठीचार्ज करेंगे। इस अवाम का जो बुनियादी और इनका फंडामेंटल राइट है एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, क्या ताकतवर जो है दोबारा ताकत का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि दिन में आज कामरान शाहिद साहब के तवस्सुत से एक पैगाम पहुंचाया गया है कि जनाब अली जब तक 9 मई पर मुआफी नहीं आप मांगेंगे काम नहीं बनेगा। लिहाजा वो जो जेल में कैद शख्स है वो कहता है कि पहले आप एक्सेप्ट करेंगे कि 9 मई एक भोंडा जो है वो भोंडे तरीके से मुल्क पर मुसल्लत किया गया और तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया, उसके बाद फिर बात जो है वो हो सकती है। इवन नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में अब जो है वो टकराने वाली है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और उन्होंने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया है। राना साहब आजकल बड़े अच्छे अच्छे बयान जो है वो दे रहे हैं। कभी वो इमरान खान के हक में बोलते हैं, वो कहते हैं कि जिस भोंडे तरीके से आपने उन्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 सजाएं दे दी हैं, ये सजाएं बनती हैं और इतनी कमजोर सजाएं दी गई हैं कि बड़ी अदालत में जाते जाएंगे तो ये सजाएं जो हैं वो उड़ जाएंगी। अब नवाज शरीफ की इमाम पर ये बयान दिए जा रहे हैं। मरकज पर जो काबिज हैं वो उनके छोटे भाई हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को खुडे ने लगाया है। लिहाजा नवाज शरीफ आने वाले वक्त में
تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بہت اچھی اسٹریٹجی بناتے ہوئے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو چلتا بنتا کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ملک پر آئے ہی آئے۔ یہ اب تک کی اہم اپڈیٹ تھی جو انشاءاللہ آپ تک میں پہنچاتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد